मिलादुन्नबी और गणेश के त्यौहार के मौके पर शिमोगा में अमन की बहाली और एकजुहती के पैगाम को आम करने के लिए आज शहर में जलसे व जुलूस का इनेकाद किया गया था, जिसका उन्वान एकजुहती ही जश्न है। इस जुलूस का आगाज़ शिमोगा मेडिकल कॉलेज के अहाते से हुआ। इस दौरान मुख्तलिफ सकाफती व फनकारों की तरफ से फ़न का मुजाहरा करते हुए लोगों को मुत्तहिद करने का पैगाम दिया गया। करीब 3000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल इस जुलूस में 2000 फीट लंबा तिरंगा परचम शिमोगा के अहम रास्तों से होता हुआ BH रोड से साइंस मैदान पहुंचा। हमारे कदम अमन की तरफ नामी तंजीम की जानिब से मुनक़दा इस रैली में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शरीक रहे, खुसूसन मुख्तलिफ मज़ाहिब की ख़वातीन इस रैली में शरीक रहीं। रैली के दौरान अमन व भाईचारगी के लिए नारे बुलंद करते रहे। इस रैली की क़ियादत तमाम मज़ाहिब के मजहबी पेशवाओं ने की और ये रैली साइंस मैदान पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई। इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए बसवा केंद्रा के डॉक्टर मरलू सिद्धा स्वामी, बेकिनकल मठ के स्वामी डॉक्टर मल्लिकार्जुना मुरुगा राजेंद्र स्वामी, मरकजी सुन्नी जामे मस्जिद के खतीब व इमाम मुफ्ती आखिर रज़ा मिसबाही, जमात इस्लामी हिंद के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना हामिद उमरी, मदरसा मजहरुल उलूम के प्रिंसिपल मुफ्ती सैयद मुजीबुल्लाह खासमी, मरकज़ सआदा के सरपरस्त मौलाना अब्दुल लतीफ़ सखाफ़ी, फादर सुनील रोड्रिगस वगैरह मौजूद थे। अनंतपुर के बेकिनकल मठ के स्वामी डॉक्टर मल्लिकार्जुना राजेंद्र स्वामी ने बात करते हुए कहा कि ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದ ಕರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮಂ ಚರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆಗಳು. ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಢ್ಯಾಧಾರಿತ ಅಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಚರಣೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ, ಆ ಧರ್ಮದ ನಡವಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಊನಾದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೋ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರಿಗಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ತುರ್ತು, ಇಂದಿನ ತುರ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೇಶೆಯಾಗುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಸುಂದರವಾದ ತೋಟವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದಂತಹ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾಗಿದೆ ಈ ಭಾರತದ ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಣ್ಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಇದ್ದವನಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಶಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ
ಪ್ರಧಾನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು फादर सुनील रोड्रिगस ने बात करते हुए कहा कि ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಲು ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘಜೀವಿಯಾದಂತಹ ಮಾನವನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ನಾವು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲವೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜೀವನವಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮರಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಡಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನೋಡಲು ಚಂದವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಮುದ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೀವನಾಡಿ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವು ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತಹ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಸೇರಲು ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳು. मुफ्ती आखिर रजा मिसबाही ने आखिर में बात करते हुए कहा कि क्या माना है इसका? अल्लाह पाक जिसने दुनिया को बनाया, सब उसे अपने अलग अलग नामों से याद करते हैं, वरना सब मानते हैं सबका मालिक एक है. कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई दूसरे अल्फाज से अपने अपने तरीके से ताबीर करता है. अल्लाह पाक फरमाता, किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा न करे कि तुम उसके साथ नाइंसाफी करने लगो. ईदिलू, अदल करो, इंसाफ करो, डू जस्टिस, इंसाफ से काम लो. इसलिए कि जो लोग इंसाफ नहीं करते, जुल्म करते हैं, फसाद करते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन. मैंने दूसरी आयत करीमा पढ़ी. अल्लाह फसाद करने वालों को, वायलेंस करने वालों को, करप्शन करने वालों को पसंद नहीं करता. सबका मालिक जिसने दुनिया को बनाया वो चाहता है लोग आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एकता से रहें, इत्तेफाक से रहें, इंसानियत का सपोर्ट करें, इंसानी कदरों को पामाल न करें, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे का साथ देते रहें. यही मैसेज आज की इस रैली का है. जितने लोगों ने इसका इंतजाम किया, इसमें ताउन किया, जितने वॉलंटियर्स हैं, बड़ी मेहनतें इन्होंने की हैं. हमारे एडवोकेट साहब, उनके साथ बहुत सारी टीम है. ये सारे लोग जितने भी नौजवान हैं, मैं किसी के बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता, चंद लोगों के जानता हूं. नाम लिया जाए न लिया जाए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. शहर के इन तमाम लोगों ने सपोर्ट किया है. मैं आप तमाम का अपनी तरफ से और जितने भी यहाँ बैठे हमारे धार्मिक गुरुओं सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ. आप तमाम ने बड़ी मेहनतें की, अच्छा काम किया है और एकता के नाम पर इस तरह के प्रोग्राम होते रहें ताकि इसी तरह ये यूनिटी, इत्तेहाद कायम रहे. दो बड़े त्योहार आने वाले हैं जिसके पेश नजर इस अपील के साथ ये प्रोग्राम रखा गया कि सब अपने अपने त्योहार अमन के साथ मनाएं. ईद मिलादुन नबी मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, हम उसको अमन के साथ मनाएं. हमारे बरादरान वतन हिंदू भाइयों का भी त्योहार है, वो भी अपने त्योहार को अमन के साथ मनाएं. यकजहती ही त्योहार है सबसे बड़ा. ये इसलिए कि जब तक अमन नहीं होगा न आप त्योहार कर पाएंगे, न हम त्योहार कर पाएंगे, न कोई दूसरा त्योहार कर पाएगा. हम सबके त्योहार तभी बेहतरीन तरीके से होंगे जब हमारे शहरों में, हमारे स्टेट में अमन होगा, शांति होगी, अच्छा वातावरण होगा, अच्छा
अच्छा माहौल होगा। जब माहौल में शांति होगी, सब अपने अपने त्योहार आजादी के साथ मनाएं, अच्छे अंदाज में मनाएं। हमारा संविधान जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात ಯಾಕೆ करें। ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಬ್ಬ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. मुकम्मल तौर पर आज अमन के लिए मुनक़दा जलसे व जुलूस का कामयाब इनक़ाद रहा। इस प्रोग्राम के इनक़ाद में एडवोकेट श्रीपाल, सहाफ़ी मोहम्मद लियाक़त, सहाफ़ी मुदस्सिर अहमद, किरण कुमार, मोहम्मद वसीक़, DSS के गुरुमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक़ क़ादरी, मोहम्मद हुसैन लश्कर मोहल्ला, मोहम्मद सुहेल सागर, मोहम्मद इस्माइल, फादर रोशन पिंटू वगैरह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुमला तौर पर जो टीम वर्क हुआ इसकी सताइश की गई। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जामिया मस्जिद के सदर मुनव्वर पाशा और हिंदू महासभा गणपति के कमेटी के सदर दत्तू कोटे को तहनीत पेश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा। ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಶಾಂತಿಯ ಬೇರು, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಶಾಂತಿಯ ಬೇರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಕ್ಕಿಸಾರಿ, हिंदू मुस्लिम सिक्की ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिक्की ईसाई आपस में है भाई भाई. ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರಣಿ, ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರಣಿ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. हिंदू मुस्लिम सिक्की ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिक्की ईसाई आपस में है भाई भाई. ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಅದುವೇ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಅದುವೇ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ಶಾಂತಿಯ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಶಾಂತಿಯ ಭೂಮಿ. ದೇಶ ಅಳಿಯುವುದು, ದೇಶ ಉಳಿಯುವುದು, ದೇಶ ಅಳಿಯುವುದು, ದೇಶ ಉಳಿಯುವುದು. Santiago!